Praise the Lord. It's good to see you all here today, and may the Lord bless you. It's a wonderful time of praise and worship that we can praise and worship the Lord. Good to have our dear Nero with us back again, and it's a joy to see you. Amen. Praise the Lord. Good. And we'll go into the Word of God now. We are going to look into again an encounter and an experience with God. நாம் மீண்டுமாக தேவனுடன் கூட ஒரு அனுபவமும் ஒரு சந்திப்பும் அதை குறித்து நான் பார்க்க What is போகிறேன். your experience with God? What is your encounter with God? தேவனோடு கூட உங்களுடைய அனுபவம் என்ன, உங்களுடைய சந்திப்பு என்ன? We have many experiences in life, many things that life has taught us. நமக்கு பல அனுபவங்கள் உண்டு தேவனோடு கூட. வாழ்க்கையில் நமக்கு பல அனுபவங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது வாழ்க்கை. But you need to know that every life experience can be a pathway, channel, catalyst for an experience or an encounter with God. ஆனால் வாழ்க்கையில உள்ள ஒவ்வொரு அனுபவமுமே தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்புக்காக உள்ள ஒரு வழியாக இருக்கிறது, ஒரு பாதையாக இருக்கிறது. I think we should not miss any opportunity that we can have for an experience or an encounter with God, but squeeze out every opportunity to have an experience or a encounter or a touch from God. தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்பிற்காக, தேவனோடு கூட ஒரு அனுபவத்திற்காக நம்ம ஒரு வாய்ப்பை கூட தவறவே விடக்கூடாது. நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா வாய்ப்பையும் எப்படியாவது நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், தேவனுடன் அனுபவத்திற்காக, சந்திப்புக்காக. God always wants his people to know him through real experiences. தேவன் அந்த உண்மையான அனுபவங்களின் மூலமாக அவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஜனங்கள் அவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Rather than just know him just by word, but he also wants to make that word an experience in our life. சும்மா அந்த வார்த்தை மூலமா மட்டுமல்ல, இந்த வார்த்தையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவமாக மாற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். If you believe that your Lord is a personal Lord, a personal Savior for you, நீங்கள் விசுவாசித்தீர்கள் என்றால் தேவன் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவன் என்றும் தனிப்பட்ட இரட்சகர் என்றும், then you can also with all authority and right expect a personal encounter or a personal experience with him. அது தேவனோடு கூட உங்களுக்கு எல்லா அதிகாரமும் உரிமையும் இருக்கிறது. அவர் தனிப்பட்ட ஒரு முறையில் ஒரு சந்திப்பும் தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் தேவனோடு கூட கிடைப்பது. After we saw about encounter that Jacob had with God, யாக்கோபு தேவனோடு கூட இருந்த சந்திப்பை நாம் பார்த்ததுக்கு பிறகு, last week we started about not last week, the week before we looked into how Elijah had an encounter with God, which we are carrying on now. 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக நாம் பார்த்தோம் எப்படி எலிஜா வந்து தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்பு கிடைத்தது என்று. இன்றைக்கு அதையும் பார்க்க போகிறோம். The life of Elijah, the experience and the encounter that Elijah had with God. Lords, you know, Elijah is such a great prophet. எலிஜா வந்து பெரிய தீர்க்கதரிசி. அவர் தேவனோடு கூட நிறைய சந்திப்பு, நிறைய அவருக்கு வந்து அனுபவம் இருந்தது. In James chapter 5 and verse 17, யாக்கோபு 5:17, you know about Elijah, when James says, he says Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And verse 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்து மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷமும் 6 மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. So you can see here that Elijah was a person, was a man with a nature like ours. That is the introduction that is given. இங்கே என்ன எலிஜா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், எலியா வந்து நம்மை போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷன். So the same as how you and me, the Lord sees Elijah as well, but he's saying about how he earnestly prayed and how there was no rain in that land for 3.5 years, and then he prayed and the heavens opened. எலியாவும் உங்களையும் என்னையும் போல அவரும் ஒரு பாடுள்ள மனுஷனாக தான், சாதாரண மனிதனாக தான் இருந்தார். ஆனால் அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது மழை வராமல் இருந்தது. மீண்டுமாக அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது மழை வந்தது. So the first experience that we looked into for Elijah's encounter with God was under the broom tree. முதலாவது நாம் பார்த்தோம் எலியாவுக்கு வந்து அந்த சந்திப்பு தேவனோடு கூட கிடைத்தது அந்த சூரை செடிக்கு கீழாக. In 1 Kings chapter 19 and verse 4, 1 ராஜாக்கள் 19:4, for 3 and 4 you can see, and when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Verse 3. அவனுக்கு அது தெரிந்தபோது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பெயர்சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான். And why did Elijah run for his life? எதற்காக எலிஜா வந்து அவனுடைய வாழ்க்கைக்காக ஓடினான்? It was because of the threat from the King Ahab and his wife Jezebel, a threat for his life that in 24 hours his life is also going to be taken, just like how the other prophets' lives were taken. That was a threat.
ஏனென்றால் அந்த ஆகாப் ராஜாவும் அவருடைய மனைவியான ஜெசபெலும் அவர்கள் எலியாவை அவர்கள் மிரட்டினார்கள். எப்படி மத்த தீர்க்கதரிசிகளோட வாழ்க்கை எடுக்கப்பட்டதோ அதே போல இவருடைய வாழ்க்கையும் எடுக்கப்பட்டு விடும் என்று சொன்னார்கள். So he went along with the servant, he ran and he left his servant at Beersheba and then he carried on from there. அவருடைய வேலைக்காரர் கூட அவரும் ஓடினார். ஆனால் அவர் வேலைக்காரை பெர்சபால விட்டுவிட்டு அவர் தொடர்ந்து ஓடினார். Verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree and he prayed that he might die and said, it is enough now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூரை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி, போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி. So you can see the condition of Elijah. இங்கே பார்க்கலாம் எலியாவின் நிலைமை என்ன என்று. This was a very low point in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில அது மிகவும் ஒரு தாழ்வு நிலையாக இருக்கிறது. In the wilderness he was praying for his life to be taken. வனாந்தரத்துல அவருடைய வாழ்க்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார். Many of the great people of God in Moses, Job, everyone have prayed like this, Lord, take my life. பல தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள், மோசே, யோபு எல்லாருமே இப்படித்தான், தேவனே என்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளும் என்றுதான் ஜெபித்தார்கள். So you can see here how in the life of Elijah he is now in a very low point in his life. எலியாவின் வாழ்க்கையில நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம், அவர் மிகவும் தாழ்வு நிலைமையில இருக்கிறார். He has come to the point that he wants his life to be taken. அவர் என்னுடைய வாழ்க்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற நிலைக்கு வந்து விட்டார். And he is saying that he might die. It is enough now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. அவர் சொல்கிறார், போதும் ஆண்டவரே, என்னுடைய பிதாக்களை காட்டிலும் நான் நல்லவன் அல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று. Now you can see he is in this pathetic situation. இந்த மாதிரியான ஒரு பரிதாபமான நிலையில, but Elijah is one of the most successful prophets. எலியா வந்து ஒரு மிகவும் வெற்றிகரமான we saw last week of how many victories he saw. நாம் போன வாரம் பார்த்தோம் எத்தனை வெற்றிகள் அவர் பார்த்தார். From 1 Kings chapter 17 from verse 1 to 7 you would have read or you can read it later on. 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரம் 1 ல இருந்து 7 வரைக்கும். To King Ahab, one of the evil kings of that land of Israel, he said, Elijah told that there is going to be a drought in this land, and except and until he gives the word from the Lord that the drought is going to end, the drought is not going to be end. So that land is going to be in famine. அவர் அந்த ஆகாப் ராஜா, அவர் மிகவும் கொடூரமானவர். அந்த ராஜா கிட்ட அவர் போய் சொன்னார், இந்த தேசத்துல வந்து வறட்சி வரப்போகிறது, நான் தேவன் எனக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுக்கிற வரைக்கும் அந்த வறட்சி அங்குதான் இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார். And then Elijah, what God did for Elijah is for that he should not be in the drought and he is going to be fed. So God took him and told him to go to the brook of Cherith, where he is going to be fed meat and bread by the raven, and he is going to be drinking the water from that brook of Cherith, which is not dried up. ஆனால் அந்த வறட்சியில, அந்த பஞ்சத்துல வந்து எலியா கஷ்டப்படக்கூடாது என்று தேவன் அவரை அந்த ஆற்றோரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு போய் அவருக்கு வந்து தாகத்திற்கு தண்ணியும் காகத்தின் மூலமாக உணவும் தேவன் கொடுத்தார். When that brook dried, அந்த ஆறு வற்றின போது, now God asked to now go to this widow at Zarephath and you will be fed by her. ஜரேபாத்ல இருக்கிற அந்த விதவை வீட்டுக்கு போ, அவள் உனக்கு உணவு கொடுப்பாள் என்று சொன்னார். And he blessed that widow that there was not going to be any shortage of any food or drink in her house, and he also got fed from there. அந்த விதவையின் வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டிலும் அவர் அந்த விதவையையும் அவர் ஆசீர்வதித்து அப்பமும் தண்ணியும் அந்த வீட்டில் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்றும் அவருக்கும் அந்த வீட்டில் உணவு கிடைத்தது. And he revived the son of that widow when he was in his deathbed, he was not breathing. அந்த விதவையினுடைய மகன் மரண படுக்கையில் இருந்த பொழுது அந்த அவனை உயிர்ப்பித்தார். And he also, Elijah, in Kings chapter 18, he challenged King Ahab so boldly, saying that, this is what it is, go and tell to your master that Elijah will come and meet you. அங்கே 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரத்துல அந்த ஆகாப் ராஜாவிடம் அவர் சொல்லுகிறார், நீ போய் அவரிடம் சொல்லு, என்னுடைய எஜமானன் எலியா வந்து உங்களை சந்திப்பார் என்று. And Elijah, Ahab is saying to Elijah, is that you, O troubler of Israel? Verse 17. 17வது வசனத்துல ஆகாப் எலியா கிட்ட சொல்றாரு, ஓ நீதான் வந்து துன்பம் கொடுக்கிறவனா இஸ்ரவேல். In verse 18, Elijah is challenging that king Ahab, saying, I have not troubled Israel, but you and your father's house have. In that you have forsaken the commandments of the Lord and followed the Baals.
அதற்கு அவன், இஸ்ரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவன் நான் அல்ல, கர்த்தரின் கட்டளைகளை விட்டு பாகால்களை பின்பற்றினால் நீரும் உம்முடைய தகப்பன் வீட்டாருமே இஸ்ரவேலை கலங்க பண்ணுகிறவர்கள். And verse 19 is saying, now therefore send and gather and all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Gather every prophets there, and we will see whether my God or the God of this idol Baal is real. He's going to challenge them. அந்த 19வது வசனத்துல அவர்களிடம் அவர் சவால் விடுகிறார். எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும், பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க, இப்ப பாப்போம் அவங்களுடைய தேவனா என்னுடைய தேவனா என்று சவால் விடுகிறார். And then you can see that the God of Elijah sacrifice was accepted. Then every prophets, the Baal prophets, they were shouting out, they are asking their sacrifice to be accepted. Nothing happened. So Elijah, the victory of God was proclaimed there, and he slaughtered each and every prophets, not leaving even one alone, the Baal prophets. அந்த பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் எவ்வளவோ அங்க சத்தமிடுகிறார்கள், கத்துகிறார்கள், ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. ஆனால் எலியா தேவனை கூப்பிட்ட பொழுது எலியாவின் தேவன் வந்து அந்த இடத்தில் அற்புதம் அக்கினியை இறக்கினார். அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் வெற்றியை கொண்டாடினார்கள். எலியா எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும் அவர் கொன்றுவிட்டார். In 1 Kings chapter 18 you can see that Jezebel and Ahab before that itself was gathering all the prophets of the living God of Israel, and they were being slaughtered in 1 Kings chapter 18. But Obadiah, a person, a servant, has actually hid some of the prophets of the God of Israel separately. So that was the condition of Elijah. If Elijah would have directly gone in front, even he would have been slaughtered by Ahab and his wife Jezebel. But boldly he went and proclaimed God's word there. He boldly went against the Baal gods and he saw victory there. அதுக்கு முன்பாக தான் அந்த ஆகாப் ராஜாவும் அவருடைய மனைவியான எசபெல்லும் அவர் அந்த தீர்க்கதரிசிகள் பல பேரை அவங்க வந்து கொன்று போட்டார்கள். ஆனா ஒபதேயாங்கிற தேவ ஊழியக்காரர் அவர் சில தீர்க்கதரிசிகளை அவர் மறைத்து வைத்திருந்தார். எலியாவும் அந்த இடத்தில் இருந்தார், எலியாவையும் கொண்டு போட்டிருப்பார்கள். ஆனால் அந்த நேரத்திலும் எலியா தைரியமாக சென்று சவால் விட்டார். When all the prophets of Israel were being slaughtered, he faced directly Ahab and the other prophets and everyone in Israel, and he got victory. எல்லா அந்த இஸ்ரவேலுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் அவர்கள் கொன்று போட்ட பொழுது எலியா தைரியமாக போய் சென்று அவர்களுடைய தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாம், பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை வர சொல்லி இவர் வெற்றியையும் சிறந்து அவர்களையும் கொன்று போட்டார். In 1 Kings chapter 18 from verse 41 to 46 you can see that the word of the Lord came. Now he spoke the word, he saw, he prayed, and the drought ended. There was rain in that place. 1 ராஜாக்கள் 18:41 இருந்து 46 வரைக்கும் நீங்க பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை எலியா பேசினார். அந்த இடத்தில் வறட்சி முடிந்தது, மழை வந்தது. So this many victories God had done through Elijah. இவ்வளவு வெற்றிகளை தேவன் எலியாவின் மூலமாக செய்தார். But now there was one threat that came from Jezebel saying, you are going to kill all the prophets of Baal there. Now like the Baal prophets being killed, you are also going to die within 24 hours. இப்ப ஒரு பயமுறுத்தல் வந்தது எசபெல் கிட்டமிருந்து. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க எப்படி பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாம் கொன்றீர்களோ அதே போல நானும் உன்னை கொல்ல போகிறேன்னு 24 மணி நேரத்துக்குள்ளேன்னு சொல்றாங்க. And Elijah ran for his life, and the first thing he went into the wilderness sitting under a broom tree sleeping. இப்பொழுது வாழ்க்கைக்காக எலியா வந்து அங்கிருந்து பயந்து வனாந்தரத்துக்கு ஓடுகிறார். அந்த சூரை செடிக்கு கீழாக அவர் பயந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார், தூங்குகிறார். Can we change like that? அந்த மாதிரியாக இப்படி மாற முடியுமா? Can Elijah change like that? Then can we change like that? எலியா இந்த மாதிரியாக மாறினார் என்றால் நாமும் இப்படி மாற முடியுமா? No, you put yourself and myself under the shoes of Elijah and see that how the Lord is guiding you and me. But all of a sudden anything can strike, and depression, anxiety, stress struck Elijah. நீங்களும் நானும், உங்களையும் என்னையும் நாங்க எலியாவோட ஷூல நீங்க வச்சு பாருங்க. எப்படி எலியா வந்து எல்லாத்துலயும் வெற்றியை பார்த்து கொண்டிருந்தார். திடீரென்று அவருக்கு வந்து ஒரு மன அழுத்தம், ஒரு பதட்டம், ஒரு மன உளைச்சல் வந்தது. In the wilderness under the broom tree, Elijah had an encounter with God. வனாந்தரத்துல சூரை செடிக்கு கீழாக தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்பு கிடைத்தது எலியா. The angel of the Lord appeared and touched Elijah and told, eat, you get up, you eat and sleep. So when he got up, he saw the rice cake there, and he ate that and he slept. அந்த தேவதூதர் அந்த இடத்துல வந்து எலியாவை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திருச்சு நீ இத சாப்பிடு, அங்க அப்பம் இருக்கிறது, அதை சாப்பிடு என்று அவர் சாப்பிட்டு விட்டு திருப்பி தூங்கி விட்டார். And in chapter 19 verse 7, and the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for you. In verse 8
19வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவும் பகலும் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு Verse 8. So he rose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. Yeah. அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் அவன் 40 நாள் இரவும் பகலும் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதத்தை மட்டும் நடந்து போனான். The Lord is the same yesterday, today, and forever to Elijah. எலியாவுக்கு தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக The இருந்தார். same like how he's giving a promise that the Lord is yesterday, same yesterday, today, and forever for me and you. The same way he was with Elijah, and he's showing it here. தேவன் எப்படி நாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார், அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று, அதே போல எலியாவுக்கும் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். அதை அங்கே காண்பிக்கிறார். When Elijah spoke to King Ahab and told that there is going to be a drought in this land, God asked him to go to the brook of Cherith, and with the ravens he fed Elijah. God fed Elijah. எப்படி வந்து அந்த ஆகாப் ராஜாவிடம் அவர் மழை அந்த இடத்தில் வறட்சி வரப்போகுது என்று சொன்னபோது தேவன் எலியாவை அந்த வறட்சி நாட்கள்ல பஞ்ச நாட்கள்ல கொண்டு போய் சூரிய செடிக்கு கீழாக அவருக்கு காகத்தின் மூலமாக உணவு கொடுத்தார். He fed in there. First instance, not here. In the first instance in 1 King chapter 17, when the drought was there, Elijah was asked to go to the brook of Cherith, and there God fed him through the ravens. அந்த வறட்சி காலத்துல தேவன் எலியாவை அந்த சூரிய செடிக்கு கீழாக சென்று காகத்தின் மூலமாக சூரிய செடி அங்க கிடையாது, சூரிய செடி இங்க, அங்க சூரிய செடி கிடையாது. ஆற்று ஓரத்தில் ஆற்றங்கரையில் கொண்டு போய் தாகத்திற்கு தண்ணீரும் காகத்தின் மூலமாக உணவும் கொடுத்தார். But now under the broom tree, the Lord who fed Elijah at that instant, the same God when he is down now is feeding. அங்கு தேவன் உணவு கொடுத்த அதே தேவன் இன்றைக்கும் எலியாவுக்கு உணவு கொடுக்கிறார். At that time Elijah was strong, God fed him. அந்த நேரத்துல வந்து எலியா நல்ல பலமுள்ளவராக இருந்தார். தேவன் அவருக்கு உணவு கொடுத்தார். He was spiritually strong, he was filled with God's word, he was filled with everything, he had so much authority. With authority he spoke God's word, God fed him. அந்த நேரத்துல அவர் ஆவிக்குரிய வகையிலையும் சரி மனதிலையும் சரி அவர் நல்ல பலமுள்ளவராக இருந்தார். அவர் அதிகாரத்தோடு பேசினார், தேவன் அவருக்கு உணவளித்தார். You know, same, but this situation he didn't have anything. He was fully down, he don't know what to do, running for his life. The same Lord, even whatever be the situation, fed him with food and water. Same. ஆனால் இந்த நேரத்துல அவர் வந்து மிகவும் தாழ்வு நிலைமையில அவர் சோர்ந்து போய் இருக்கிறார். இந்த நேரத்துல அதே தேவன் அதே மாதிரியாக அவருக்கு உணவை போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார். Our Lord cares for us irrespective of whatever situation we are. நம்ம என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி தேவன் நமக்காக அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். Now especially here you can see that he is meeting their physical needs of Elijah. இங்கே பார்க்கிறோம் எலியாவினுடைய சரீர தேவைகளை தேவன் சந்திக்கிறார். How many times, you know, like we think that God cares for us when we are so good to him. God doesn't care for us when we are down or we are away from him. How many times we think like that? எத்தனை தடவை நாம் நினைத்திருக்கிறோம், நாம் எப்பொழுதுமே தேவனோடு கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்ம மேல் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். நாம ரொம்ப சோர்வா இருக்கும் பொழுது தேவனை கவனிக்காத பொழுது தேவன் நம்ம மேல் அக்கறை இல்லாதவராக இருக்கிறார் என்று எத்தனை தடவை நாம் நினைத்திருக்கிறோம். But the Lord is not like that. ஆனால் தேவன் அந்த மாதிரியாக இல்லை. If he wants to take care of you, he takes care of you in any situation. தேவன் உங்களை அக்கறை கவனம் செலுத்த வேண்டும், உங்களை அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் அக்கறை. You don't bring any other theology and try to bring your purity in the middle because of your purity is why God is serving you. It is not. The Lord cares for you irrespective of whatever situation we are. நீங்க இதுக்கு நடுவுல வந்து தியாலஜியை கொண்டு வந்து நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறதுனால என்னுடைய பரிசுத்தத்தினாலதான் தேவன் எனக்கு என்னை வந்து பார்த்துக் கொள்கிறார் என்று நினைக்காதீர்கள். என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையிலும் தேவன் பார்த்துக் கொள்கிறவராக தான் இருக்கிறார். See, you know, this is something that is our basic foundation of a Christian. இது ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு அடிப்படை தத்துவம். And day to day in our life we can have experience and encounter with God with this one truth that he cares for us. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனோடு கூட நமக்கு அனுபவமும் நமக்கு சந்திப்பும் இருக்கும். இந்த ஒரு சத்தியத்தினால தேவன் நம்மே அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். Jesus said about these physical needs, இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய அந்த சரீர தேவையை in the Sermon on the Mount he gave something in Matthew chapter 6 and verse 25 he says, therefore I say to you,
Do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing? 25. கவலைப்படுகிறதினாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான்? உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறதென்ன? காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறது? No, verse 25. மத்தேயு 6:25. 6:25. ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா? So he's saying one thing about do not worry about things. It is not that you just be careless. He's not saying that be careless. நீங்க அவர் என்ன ஒரு காரியம் சொல்கிறார் என்றால் எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். அதுக்காக ஒரு அக்கறையும் இல்லாமல் இருங்கள் என்று சொல்லவில்லை. But the Lord who cares for you and me, he knows what you need. And just like how he was able to meet Elijah's needs even under the broom tree, even when he was in this worst stage of his life, if he is being met there and if the birds of the air is being fed, he will not feed you and me with whatever. Does he not know what you and me need? தேவன் உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். எலியா அவர் அவ்வளவு அந்த சூறை செடியின் கீழாக அவ்வளவு தாழ்வு நிலையில் அவர் இருந்த பொழுதும் அந்த நேரத்திலும் அவருக்கு உணவளிக்கிறவராக இருந்தார். ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு அவர் உணவளிக்கிறவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு உங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன தேவை என்று அவருக்கு தெரியாதா? அவர் உணவளிக்க மாட்டாரா? No, there's a song and there's a verse as well in 1 Peter. It says, cast your burdens onto Jesus, cast your burdens onto him, for he cares for you. 1 பேதுருல அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. உங்களுடைய கவலையெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய கவலையெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள், அவர் உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். Cast your burdens onto Jesus, for he cares for you. Sunday school song பாடிருக்கோம்ல நிறைய பேர். உங்களுடைய கவலையெல்லாம் இயேசுவின் மேல் வைத்து விடுங்கள், அவர் உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். So he is saying, I care for you. How much you know that? I want to impress this truth in you so that you won't worry. அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், நான் உன்மேல் அக்கறை உள்ளவனாக இருக்கிறேன், இந்த சத்தியத்தை உனக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், அப்பொழுது நீ கவலைப்படாமல் இருப்பாய். In verse 31 he is saying that, verse 31, therefore do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். When verse 32 is giving the point, for after all these things the Gentiles seek. இவைகளை எல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். For your heavenly Father knows that you need all these things. இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். Then he is saying, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். See, when he is saying here about don't worry about life, it is a very specific thing he is saying. இங்கே அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது குறிப்பிட்ட காரியங்களை அவர் சொல்லுகிறார். In verse 25, therefore I say to you, do not worry about your life. 25வது வசனத்துல அப்படி என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். He is not saying about spiritual life. அவர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லவில்லை. When Jesus says, I am the way, the truth and the life, இயேசு சொல்கிறார், நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். In English, even though it is like life, but that life, that word in Greek is called Zoe. That means a spiritual life. I am the way, I am the truth, I am the life. Spiritual life. That is what is called Zoe. Z-O-E, Zoe. That means spiritual life. அந்த வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஜீவன்கிறது அது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. அதுதான் கிரேக்க பாஷையில ஜோயி என்று சொல்லப்படுகிறது. அது அந்த ஜீவன் ஆவிக்குரிய. Don't compare that with say that do not worry about your life. That means do not worry about your spiritual life. He is not saying like that. Okay? இங்க அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லவில்லை. You should worry about your spiritual life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும். I will live however it is. God is only going to worry about my spiritual life. I don't need to worry, so I will live however like that is not that. Don't come into that conclusion. நான் எப்படி வேணாலும் எனக்கு இஷ்டப்படி நான் வாழ்ந்து கொள்ளலாம், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து நான் கவலைப்படவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. அந்த முடிவுக்கு நான் வரவில்லை. The one thing that he said to worry about, we may not worry much, எதை அவர் கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்ற அதை பத்தி நாம் கவலைப்பட மாட்டோம். இல்ல கவலைப்படணும்னு சொல்றத பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம். Whatever he is saying worry about, but we won't worry. But here he is saying about something that do not worry about your life. ஆனால் இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். This life is called psyche. That means physical, psyche, physical, it comes. Do not worry about your
suke life, physical life. And then he carries on and saying everything that is needed for your physical life, that is wearing, drinking, eating. Do not put all your worries in that thing and put yourself down. Tomorrow will bring its own worries. Don't worry today about these things. ஆனால் இந்த மத்தேயு 6ல சொல்லப்படுகிற அந்த வாழ்க்கை என்பது அது ஜூக்கே என்று சொல்லப்படுகிறது. அது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை குறிக்கிறது, உடல் சம்பந்தப்பட்டமான வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. அதை சொல்லும் பொழுதுதான் அவர் சொல்கிறார், இதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், உங்களுக்கு என்ன தேவை என்று எனக்கு தெரியும், அதை நான் கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். If you want to know more about that life, I have an app in my phone which you can actually see. So after service, if you want to speak something meaningful to me, you can come and ask and we'll have a good time, உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக இந்த வாழ்க்கை குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எனக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு, இந்த சர்வீஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வந்து பேசுங்க, நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். But you can see here that he's saying don't put all your effort into something that the Lord has already promised for you, that he cares for you. If that is not synced into us, if we are not able to connect into it, then our worry will go in this world alone. For our suke life, all will be worried, for which he has already told Heavenly Father knows about it. That should be impressed into us, and it should be seen in our life, in our thought, in our mind. This should be there. இங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், உங்களுடைய வாழ்க்கை உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், அந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா காரியங்களையும் பரலோக பரம பிதாவுக்கு தெரியும், அவர் உங்களுடைய கவனம் எல்லாம் அதில் செலுத்த வேண்டாம் என்று அவர் மிகவும் அழுத்தமாக இந்த சத்தியத்தை சொல்லுகிறார். The encounter that Elijah had under the broom tree, எலியா அந்த சூரை செடிக்கு கீழாக கிடைத்த அந்த சந்திப்பு was mainly, you can see there was a physical fulfillment for Elijah under the broom tree. That was the encounter that God had, with God, experience. அந்த சூரை செடிக்கு கீழாக தேவனோடு அவருக்கு கிடைத்த அந்த சந்திப்பு என்னன்னா, முக்கியமாக அவருடைய உடல் சம்பந்தமான அந்த தேவையை சந்திப்பதற்காக. You should not be shy also to say that, or to understand that even for your physical needs day to day, Lord can have an experience or an encounter with you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய உலக பிரகாரமான உடல் சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளை சந்திப்பதற்கு கூட ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு கூட உங்களுக்கு அனுபவமும் சந்திப்பும் இருக்கலாம். So with this encounter or experience of Elijah was now able to move forward with strength. இந்த அனுபவத்தினால, இந்த சந்திப்பினால எலியா வந்து இன்னும் பலத்தோட அவர் முன்னோக்கி செல்ல முடிகிறது. Now from there, where did he go to? அங்கிருந்து எங்க போனார் அவர்? From the first place of encounter, he went to the second place of encounter. அந்த முதல் சந்திப்பிலிருந்து அவர் இரண்டாவது சந்திப்புக்கு இடத்துக்கு போகிறார். Can you start your day from one place to another, knowing that you can move from one encounter to another encounter? That is truth. ஒரு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு நாளை வந்து ஒரு தேவனுடன் ஒரு சந்திப்புல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது இன்னொரு சந்திப்புல நாம் அப்படியாக நாம் நகர்ந்து போனோம் என்றால் அதுதான் சத்தியம். If you expect an encounter will be there. நீங்கள் எதிர்பார்த்தீர்கள் என்றால் தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்புக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த சந்திப்பு இருக்கிறது. If you don't expect, even if there is something also, we won't be able to realize it. நீங்க அதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் உங்களுக்காக அந்த சந்திப்பு அந்த இடத்துல இருந்தால் கூட நம்மளால அதை உணர முடியாது. And you can see here from verse 9, he says, verse 8 and 9 in 1 King chapter 19, so he arose and ate and drank, and he went in the strength of that 40 days and 40 nights as far as Horeb, the mountain of God. 8. அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவும் பகலும் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். So that was the Horeb, the mountain of God. That is the mount where Sinai, where the Moses and the Israelites received the commandment from the Lord. Such a precious mountain, it is so important. It is so much fresh in people's mind. The Israelites especially know that place very well. It's a mountain of God. அது வந்து தேவனுடைய பர்வதம். அந்த ஓரேப் அந்த பர்வதத்துல தான் தேவன் வந்து மோசே கூட பேசினார். அந்த இடத்துல தான் கட்டளைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது. அது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்குது. ஜனங்களுக்கு வந்து அது நன்றாக தெரிந்த இடமாக இருக்கிறது. In verse 9 you can see, and there he went into a cave and spent the night in that place, and behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, what are you doing here, Elijah? அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். From here you can see that Elijah from there went into this cave.
Might be in the Mount Horeb, there is a big cleft thing, a cave or some enclosure that he went in. Might be for some rest, for some sleep, for some protection from wind or rain or whatever it is. அந்த அந்த ஒரே பர்வதத்துல வந்து அங்க ஒரு குகை கெபி இருக்கிறது. அதுக்குள்ளாக எலியா வந்து போகிறார். அங்க போய் ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகிறார். Why in a natural term we can see even Elijah might have wanted some protection or some good rest or sleep, which is really good. So he might have found this cave. அவர் அந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு எலியாவுக்கு வந்து இந்த அவருக்கு ஒரு ஓய்வு தேவையாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஒரு பாதுகாப்பு தேவையாக இருந்திருக்கலாம். அவர் இந்த குகையை பார்த்திருக்கலாம், இந்த கெபியை, அதற்குள்ளாக போயிருக்கலாம். But I think there was something more in Elijah than just he wanted some rest or peace or sleep or whatever it is. ஆனா நான் நினைக்கிறேன் அதை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாக ஏதோ ஒண்ணு அவருக்கு தூக்கம், ஒரு பாதுகாப்பை காட்டிலும் ஏதோ ஒண்ணு இன்னும் அவருக்கு தேவை. I think Elijah was hiding from God. நான் நினைக்கிறேன் தேவனிடத்துல இருந்து அவர் ஒளிந்து கொள்கிறார். He went into the cave, I think, because Elijah wanted to hide from God. நான் நினைக்கிறேன் அவர் அந்த கெபிக்குள்ள போனது தேவனிடத்துல இருந்து ஒளிந்து கொள்வதற்காக. He might have been filled with frustration. He might have been filled with anger against the Lord and against the Lord and against the people. அவர் வந்து தேவனுக்கு எதிராக இல்ல ஜனங்களுக்கு எதிராக அவர் மிகவும் விரக்தி நிறைந்தவராக இல்ல கோபம் நிறைந்தவராக இருந்திருக்கலாம். And chose to go into the cave alone. அந்த கெபிக்குள்ள தனியாக போறதுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். I don't think that that cave was a place where God wanted Elijah to be. நான் நினைக்கவில்லை அந்த கெபிக்குள்ள எலியா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பவில்லை. You can see here that he went into that place and the word of the Lord came to him in verse 9 and says, "What are you doing here, Elijah?" அங்க தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது 9வது வசனத்துல, எலியாவே இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். God is now asking, கேவுக்குள்ள என்னையா பண்ணிட்டு இருக்க? What are you doing under the cave? Might be you are going into the mount of God. Come and face me there. Stand there. Face me. What are you doing under the cave, inside the cave? Are you hiding from me? I think you are hiding from me. That will come out, அங்க என்னன்னா தேவன் எலியாவிடம், இந்த இந்த குகைக்குள்ள இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அந்த ஓரேப் பர்வத மலைக்கு போனா அந்த இடத்துல வந்து என்னை நீ சந்திக்க வேண்டியதுதானே, இங்கே எதுக்கு ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறாய்? Verse 10, so Elijah said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars and killed your prophets with the sword. I alone am left and they seek to take my life. அதற்கு அவன், சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாயிருந்தேன். இஸ்ரவேல் புத்திரர் தமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள். உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள். நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன், என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான். So here is what is coming out from Elijah's mouth of what situation he is, what frustration, what anger he has in himself. இந்த இடத்துல நாம பார்க்கலாம் எலியாவினோட வாயிலிருந்து அவர் என்ன மாதிரியான ஒரு விரக்தியில இருக்கிறாரு, என்ன மாதிரியான ஒரு கோபத்துல இருக்கிறாருங்கிறது வெளியே வருகிறது. Might be he is hiding in the cave so that to escape from Jezebel and the people who are trying to kill him. இல்லை அவர் கொல்ல வருகிற எசபெல்லிடமிருந்து இல்ல மற்றவர்களிடமிருந்து ஒளிந்து கொள்வதற்காக அவர் அந்த குகைக்குள்ள இருந்திருக்கலாம். After receiving the food from the angel of the Lord and going to the mount of God Horeb also, still the fear might have been sometimes the one that is keeping him inside the cave. He went into the cave. I don't think God asked him to go into the cave. This is my assumption, my opinion. I think he wanted to go into the cave and he wanted to be alone there. தேவ தூதனிடமிருந்து அந்த உணவை எடுத்துக்கொண்ட பிறகும் அந்த ஓரேபு மலைக்கு போனதுக்கு பிறகும் அவரே போய் அந்த கெபிக்குள்ள அவர்தான் வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார். தேவன் அவரே அந்த கெபிக்குள்ள போறதுக்கு சொல்லவில்லை. அப்படிதான் என்று நான் நினைக்கிறேன். See, I'm just trying to put something out now. நான் இப்போ சில இதை வெளியே கொண்டு வர விரும்புகிறேன். See if it is working with you all. அது உங்களுக்கும் அது வேலை செய்தான்னு பாருங்க. If we want to complain, நீங்க வந்து குறை சொல்லணும்னா, if we are frustrated or we want to complain about something, we are not happy with something or someone, நம்ம வந்து விரக்தியா இருக்கிறோம், யாரு கூடயோ நமக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமா இல்ல, திருப்தியா இல்ல, நம்ம வந்து குறை சொல்லணும். We majority of the time or always find ourselves a place that is alone. நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு தனியா இருக்கிற ஒரு இடத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வோம். So that now being alone, I can now complain more that I am alone and grow in my complaining. தனியா இருந்து கொண்டு நான் தனியா இருக்கேன் என்று குறை சொல்லிக் கொண்டு இன்னும் அதிகமாக நான் குறை சொல்ல முடியும், அதுக்குள்ளே வளருவேன். நான் தனியா இருக்கிறேன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற ஒரு ஆளு தனியா போய் இருந்து அவன் தனியா இருக்கிறேன்னு அவனுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி தான் அவன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான்.
The person who is alone, he will go and say, like, he will complain about he is alone, and then he will prove to himself that he is alone. You know, there is nothing, everything that happens should turn towards that he is alone. அவனை சுத்தி நடக்கிறது எதுவும் வந்து அவன் தனியா இருக்கிறாங்கிறத அது காமிக்க கூடாது. Elijah hid inside that cave, in that thing, and in his mind full is that I am alone. எலியா அவரே தான் போய் அந்த கெபிக்குள்ள ஒளிஞ்சு கொண்டார், தனியா இருந்தாரு. ஆனா அவருடைய மனது பூரா நான் தனியா இருக்கேன்னு நினைக்கிறாரு. In a way, I think that Elijah wanted to prove to himself or prove to God, or he wanted to be alone. He went into the cave so that he can prove his point that he is alone. There is no one for me. That's his frustration. That's his anger against God or whoever it is. ஒரு வழியில பார்த்தோம்னா எலியாவுக்கு வந்து அவருக்கே நான் தனியா இருக்கேன்னு அவருக்கு நிரூபிச்சுக்கணும், தேவனுக்கிட்டையும் அவர் காமிக்கணும் அவர் தனியா இருக்கிறாருன்னு. அதனாலே அவர் போய் அந்த விரக்தியில அந்த கோபத்துல அவரே போய் தனியா இருந்துக்கிறாரு. Many choose to go into the shelter of the cave. பல பேர் வந்து அந்த குகைக்குள்ள அடைக்கலம் எடுக்கிறதுக்காக போறாங்க. Put ourselves into the four walls of the cave. அந்த 4 சுவத்துக்குள்ளாக அந்த குகையின் 4 சுவத்துக்குள்ளாக அவர்களை வைத்துக் கொள்கிறார்கள். In our thoughts, in our mind, how my past was, how my present is, how my future is going to be in a cave. அந்த குகைக்குள்ளாக நம்மளுடைய எண்ணத்துல நம்மளுடைய நினைவுல எல்லாவற்றிலையும் என்னுடைய கடந்த காலம் எப்படி இருந்தது, என்னுடைய நிகழ்காலம் எப்படி இருக்கிறது, என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று. So Elijah wanted to prove his point of what he was passing through is right, and he chose to go into a cave, I believe, in a lonely place, and from there prove his loneliness. But God will not leave. God gave an encounter to him there also, asked with the question, what are you doing here, Elijah? எலியா அந்த குகைக்குள்ளாக போய் அவர் நான் தனியா இருக்கிறேன் என்றும் அவருடைய சூழ்நிலை இப்படி இப்படி இருக்கிறது என்றும் அதை அவர் நிரூபிக்கிறதுக்காக அவரே தனியா போய் அந்த குகைக்குள்ள இருக்கிறாரு. நான் நினைக்கவில்லை தேவன் வந்து அந்த குகைக்குள்ள போக சொன்னார் என்று. தேவன் அவரிடம் கேட்கிறார், இங்கே என்ன பண்ணுகிறாய் எலியா என்று தான் கேட்கிறார். I think that is a very natural thing that Satan tries to push us into or put into our heart, that when a time of alone, there is a big possibility that we ourselves push us into loneliness and cry that we are lonely. நான் நினைக்கிறேன் இயல்பாகவே சாத்தானுடைய வேலை என்னவென்றால் நம்ம தனியா இருக்கிற அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து அந்த தனிமைக்குள்ளாக நம்மை புகுத்தி விட்டு நாம் அந்த இடத்துல இருந்து கத்துகிறோம், நான் தனிமையில் இருக்கிறேனே என்று. Here direct Lord's answer was in verse 11. 11வது வசனத்துல தேவனுடைய பதில் இருக்கிறது. In 11 he says, then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. That's the first thing. Yeah. அப்பொழுது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார். Come out of your cave. இந்த குகையிலிருந்து வெளியே வா. There is no come out of this cave where you are now going and sitting there lonely. Come out of that cave. நீ அங்க தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த குகையில இருந்து அந்த கெபியில இருந்து வெளியே வா. And come to the mountain. Come out forward there, the mountain of the Lord. Come out and there stand. அந்த தேவனுடைய மலைக்கு வா, அந்த ஓரேபு மலைக்கு வந்து அங்கே நில்லு. To speak to the Lord. தேவனோடு பேசுவதற்கு. To have an encounter with the Lord. தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்புக்காக. Come out of your cave of anxiety. உங்களுடைய அந்த பதட்டத்தின் அந்த மன அழுத்தத்தின் இதுக்கு குகையிலிருந்து வெளியே வா. Come out of your cave of depression. Come out of your cave of stress today. உங்களுடைய மன உளைச்சலின் அந்த குகையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள். உங்களுடைய கோபத்தின் அந்த குகையிலிருந்து வெளியே வாருங்கள். With the only intention now that you want to speak to the Lord. நீங்கள் தேவனோடு பேச வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு. Lord wanted Elijah to come out of the cave only with one intention, now to speak to the Lord. தேவனுடைய ஒரே நோக்கம் என்னவென்றால் எலியா அந்த குகையிலிருந்து வெளியே வந்து தேவனோடு பேச வேண்டும் என்பதுதான். See, this Elijah here was facing lots of, he was depressed, he was filled with anxiety, he was stressful. There is no doubt about it, because his life was in line. எலியா இந்த நேரத்துல அவருடைய வாழ்க்கை நிலை அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த நேரத்துல அவர் மன அழுத்தம் உள்ளவராக பதட்டம் உள்ளவராக இருக்கிறார். Now I will put a question forward and see couple of points. நான் இப்பொழுது ஒரு கேள்வியை வைத்து நம்ம 2 குறிப்புகளை பார்ப்போம். Might be for some practical assessment. நாம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு. How to prepare ourselves. எப்படி நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வது. To face depression. மன அழுத்தத்தை எதிர்கொள்வதற்கு. Anxiety. மன உளைச்சலை. Stress. மன உளைச்சல். And deal with it.
அதை கையாளுவதற்கு, minimizing its spoils. அது அது நம்மை கெடுக்கிறதை குறைப்பதற்காக. This is a question. Get this question in your mind. இதுதான் கேள்வி. இந்த கேள்வியை உங்களுடைய மனதில் How எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். to prepare ourselves to face these? இந்த மாதிரியான காரியங்களை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் நம்மை எப்படி ஆயத்த பண்ணுவது? For that, we can see from the life of Elijah of how or what was he going to face or how he faced that. What caused that thing, we can see. நாம் எலியாவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பார்க்கலாம் அவர் எப்படி அதை எதிர்கொண்டார், என்ன அதுக்கு காரணம் என்று. First one. முதலாவது, After experiencing great highs in life, it is very much likely to pass through deep lows. அவருடைய வாழ்க்கையில அவ்வளவு உயர்ந்த காரியங்களை அவர் பார்த்ததுக்கு பிறகு அவர் இந்த மாதிரியான தாழ்ந்த காரியங்களையும் பார்க்கிற நிலையிலும். Yeah, Elijah, I'm generally saying, after experiencing great highs in our life, it is much likely that we might pass through a deep low. பொதுவாக நம்ம உயர்ந்த காரியங்களை பார்த்ததுக்கு பிறகு அங்கே இந்த மாதிரியான தாழ்வான காரியங்களையும் பார்க்கிறதுக்கு இருக்கும் There is a காரணம். high probability, there is a high chance. You need to get it in you. அதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். From the highest mountain coming down, only you will come into the deepest valley. நாம் ஒரு உயர்ந்த மலையிலிருந்து கீழே வரும்பொழுதுதான் தாழ்ந்த பள்ளத்தாக்குக்குள்ளாக வருகிறவர்களாக In இருக்கிறோம். Psalm 1 always we read, சங்கீதம் 1ல எப்பொழுதுமே படிப்போம் அல்லவா? even though I sleep in the valley of the shadow of the death, I will fear no evil. நான் மரண பள்ளத்தாக்கில் படுத்தாலும் எனக்கு பயம் கிடையாது. I fear no evil. He's saying about valley. He's saying about sleeping in the valley, in the deepest valley of shadow of death. There also I will not fear no evil. So, for Elijah, when in all of his high mountaintop experience, there was going to be a deep low in which Lord wanted him to pass through with strength, perseverance, and overcoming fear. That is the truth. இப்பொழுது எலியாவினுடைய வாழ்க்கையில இப்படி உயர்ந்த மலையான காரியங்களை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு அவர் அந்த பள்ளத்தாக்கிற்கு வரும்பொழுதும் தேவன் அவரை பலத்தோடு எல்லா காரியங்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அதுதான் சத்தியம். So after experiencing high points in our life, are you now experiencing a deep low and anxiety, stress, depression because of the deep low? This is the question I'm putting forward to you. Is this your situation? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் உயர்ந்த காரியங்களை பார்த்ததுக்கு பிறகு இப்பொழுது நாம் இந்த தாழ்வான அந்த காரியங்களில் நாம் ஒரு மன அழுத்தத்தோடு மன உளைச்சலோடு இப்பொழுது அந்த மாதிரியான காரியங்களை எதிர்கொள்கிறோமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில? We were riding on great success, victory, everything has been working fine, but now we are unprepared. We are not prepared to face these sudden falls. Is that the situation? இப்ப நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நல்ல வெற்றியையும் எல்லாத்தையும் மேற்கொள்கிறவர்களாகவும் இருந்துவிட்டு இப்பொழுது எதிர்பார்க்காத ஒரு தாழ்வு வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரியவில்லையா? இதுதான் உங்களுடைய சூழ்நிலையா? Is that the cause of our deep low? Is that the cause of your deep low? அது காரணமா உங்களுடைய அந்த தாழ்வு நிலைக்கு? Or the second one, இரண்டாவது இல்ல, this is another thing I want to put forward. இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Before major changes in our life, it is common to experience deep lows. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு நிலையை எதிர்நோக்குவது அது பொதுவானதுதான். When God wants to lift you up to some high place or a major change he wants to give in your life, it is very common that you will experience a deep low before that great high comes. தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்குவதற்கோ இல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய காரியம் நடக்க போகிறது என்பதற்காகவோ இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு நிலைமையை நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கலாம். அது மிகவும் பொதுவானதாக இருக்கிறது. I'm putting all these through. I'm not saying this is that, but I'm putting for you to relate to what it is so that we can now know what it is and then find the solution. நான் இதுதான் என்று சொல்லவில்லை. நான் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களையா நான் சொல்லுகிறேன். நாம் இதையெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு என்ன தீர்வு என்று நாம் அதிலிருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும். Charles Spurgeon's greatest quote about his experience. சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் அவருடைய அனுபவத்தை குறித்து ஒரு பெரிய கோட் கொடுத்திருக்கிறார். I'm going to give some. First one, this depression comes over me whenever the Lord is preparing a larger blessing for my ministry. The cloud is black before it breaks and overshadows before it yields its deluge of mercy.
இந்த இந்த மனச்சோர்வு எனது ஊழியத்திற்கு ஆண்டவர் பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தயார் செய்து கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு வந்து விடுகிறது. மேகம் கருப்பாக இருக்கிறது மழை வரும் முன்னே, அது இரக்கத்தின் பெருமழையை கொடுக்கும் முன் நிழலாகிறது. Second one is saying, depression has now become to me as a prophet in rough clothing, a John the Baptist heralding the nearer coming of my Lord's richer blessing. இப்பொழுது மனச்சோர்வு எனக்கு ஒரு கனமான உடையில் வருகிற தீர்க்கதரிசியாக என் ஆண்டவரின் வளமான ஆசீர்வாதத்தின் அருகாமையை அறிவிக்கும் ஒரு யோவான் சிஷ்யராக ஆகிவிட்டது. Immersion in suffering has preceded the baptism of the Holy Spirit. Fasting gives an appetite for the banquet. துயரத்தில் மூழ்கி இருப்பது பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானம் முன்னோடியாய் இருந்தது. உண்ணாவிரதம் விருந்து உணர்வு பசியை அளிக்கிறது. The wilderness is the way to Canaan. பயன்படாத பாலைவனம் கானானுக்கான வழியாகும். The low valley leads to the towering mountain. பள்ளத்தாக்கு உயர்ந்த மலைக்கு செலுத்தும். Defeat prepares for victory. தோல்வி வெற்றிக்கு தயாரிக்கிறது. The raven is sent forth before the dove. புறாவிற்கு முன்பாக காகம் அனுப்பப்படுகிறது. The darkest hour of the night precedes the day's dawn. இரவில் இருக்கக்கூடிய மிகுந்த இருள் பகலொளிக்கு முன்னதாக வருகிறது. This was Charles Spurgeon's experience about his ministry, of his depression, anxiety and everything he faces. But for him, it was something great is going to happen. And this, before that, this deep low he passed through. இது சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜனோட அவருடைய ஊழியத்துல அவரோட வாழ்க்கையில அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த மன உளைச்சல்ல மன அழுத்தத்துல அவர் இந்த மாதிரியாக எல்லாம் அவர் எதிர்கொண்டார். ஆனால் அவர் இதற்கு பிறகாக ஒரு பெரிய காரியம் வரப்போகிறது என்பதை அவரால் உணர முடிந்தது. In the Elijah's life also it is the same. After this encounter, from the next chapter we can see that his ministry is now changed. எலியாவினுடைய வாழ்க்கையிலும் அதேதான். இந்த சந்திப்பு அவருக்கு தேவனிடத்திலிருந்து கிடைத்ததுக்கு பிறகு அடுத்த அதிகாரத்துல நாம பார்க்கலாம் அவருடைய ஊழியங்கள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. Okay, now 2 we have seen. 2 நாம் பார்த்தோம். If this 2 is not yours, now we'll look into the third one. இந்த 2 உங்களுடையது இல்லை என்றால் இப்ப மூன்றாவதை பார்ப்போம். ஏதாவது ஒண்ணு மாட்டிடுவீங்க. Okay. Somehow you will be in one of it. Okay, third one. மூன்றாவது. Expecting positive higher things, but a sudden unexpected outcome can drive us into deep lows. நாம் ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர்பார்க்காத நிலைமையில திடீரென ஒரு தாழ்வான ஒரு காரியம் நடந்த பொழுது அது நம்மை கீழே தள்ளி விடுகிறது. Sudden unexpected thing drives us into deep low. அந்த எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம் நம்மை கீழாக தள்ளி விடுகிறது. Elijah expected that after he killed and slaughtered all the Baal prophets, எலியா அவருடைய அந்த பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் கொன்றதுக்கு பிறகு அவர் எதிர்பார்த்தார். through his very word the drought was ended. அவருடைய வார்த்தையினால அந்த வறட்சி முடிந்தது. Might be King Ahab and the Israelites and Jezebel, everyone will repent and come and say Lord is the Lord, and might be Elijah would have been made the official prophet of the nation or whatever it is, I don't know. அவர் இப்படியாக நினைத்திருக்கலாம். இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு பிறகு ஆகாப் ராஜாவும் எசபெல்லும் அந்த எல்லாரும் மற்றவர்கள் எல்லாரும் மனம் திரும்பி எல்லாரும் தேவனை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றும் எலியா ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியா இருக்கலாம் என்றெல்லாம் நினைத்திருக்கலாம். I'm just thinking there is going to be now peace, prosperity, there is going to be the righteousness of the Lord is going to be spreading in this land. Might have been Elijah's way of how he saw all these things in all the good things that were happening. அவர் இந்த மாதிரியான எல்லா அவருடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது எலியா நினைத்திருக்கலாம், தேவனுடைய நீதி தேவனுடைய சமாதானம் எல்லாம் இங்க இந்த தேசத்துல வரப்போகுது என்றெல்லாம் நினைத்திருக்கலாம். An unexpected outcome contributed to Elijah's depression. அந்த எதிர்பார்க்காத அந்த விளைவு நடக்கும் பொழுது அது எலியாவினுடைய மன அழுத்தத்துக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. After everything that was done through Elijah, what he saw and received was death threat and his life going to be lost in 24 hours. Against all the positive higher things that he would have expected. எலியா இவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் செய்து முடிச்சதுக்கு பிறகு அவர் எதிர்பார்க்காத காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன வந்தது என்றால் அவருக்கு அந்த உயிரை குறித்து பயமுடுத்துதலும் அந்த இடத்தில் வந்தது. அது கொஞ்சம் கூட எலியா எதிர்பார்க்காத ஒன்று. We are ready to sail forward through the momentum of what is happening. நம்ம அந்த நேரத்துல என்ன நடக்குதோ அதன்படி நாம அப்படியே கடந்து போறதுக்கு நாம் ஆயத்தமா இருக்கிறோம், தயாரா இருக்கோம். But something just opposite is what we face.
ஆனால் அதற்கு எதிர்மாறாக ஒன்றை நாம் எதிர்கொண்டோம் என்றால், then we have a chance that we'll go into a deep low, a depression, anxiety, stress. அந்த இடத்துல நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நாம் இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு நிலையில போறதுக்கு, ஒரு மன அழுத்தத்துல மன உளைச்சல்ல போறதுக்கு. And that is the third. அதுதான் மூன்றாவது. Are you able to relate to that? அதோடு நீங்கள் உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறதா? If not, we'll go into the fourth. அது இல்லைன்னா நான்காவதுக்கு போவோம். Continuous overworking without rest ஓய்வே இல்லாம தொடர்ச்சியா வேலை செய்து கொண்டிருப்பது can lead us to deep low. அதுவும் நம்மை ஒரு தாழ்வு நிலைக்கு கொண்டு போகும். Elijah was working and working and working, seeing things and seeing things and seeing things in God's kingdom. எலியா வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துல அவர் வேலை செய்து கொண்டு என்ன காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார். And also after he heard the news of Jezebel, he started running. He plans many things, எசபேலுடைய அந்த செய்தியை கேட்டதுக்கு பிறகு அவர் ஓடுகிறார். இன்னும் பல காரியங்களை அவர் வந்து திட்டம் போட்டு கொண்டிருக்கிறார். He's running with a servant. Now I think he's planning. I'm going to go to Beersheba, leave this servant there. Anyway, I am going to die. So why should that servant come along with me and die? I don't know what he's thinking. Then from there he's running all the way into the wilderness there to one day apart now to go and do. So he's working and working and working and working in all these things. I don't know. He would have been overworking without rest. அந்த எசபேலிடமிருந்து கேட்டதுக்கு பிறகு கூட எலியா வந்து அந்த வேலைக்காரர் கூட ஓடுகிறார். அப்புறம் பெயர்சபாவுல ஏன் வேலைக்காரனும் சேர்ந்து வந்து சாகணும்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரனை வந்து பெயர்சபாவுல விட்டுட்டு நம்ம தான் மறிக்க போறோமேன்னு சொல்லி அங்க ஓடுகிறார். அங்க ஓடியும் ஒரு நாள் அந்த தள்ளி போடுகிறார். இப்படியாக அவர் மேற்கொண்டு அவர் நினைச்சு கொண்டு அவர் வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Before that also he was working and after he got the death threat also he didn't go to a place of just sitting with the Lord, didn't come at all. It was working, tired, slept under the broom tree. அவர் இதுக்கு முன்பாகவும் அவர் வந்து வேலை செய்து கொண்டேதான் இருந்தார். அந்த செய்தியை கேட்டதுக்கு பிறகும் அவர் நிப்பாட்டவில்லை. அப்பவும் போய் தேவனிடத்துல ஒரு உட்கார்ந்து தேவனோடு கூட ஒரு சந்திப்புக்கு அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. அப்பவும் அவர் வேலை செய்து கொண்டு அவர் கடைசியில சோர்ந்து போய் அந்த சூரிய செடிக்கு கீழாக அமர்ந்தார். And then I believe that could have also led into the deep low that he was passing. He went into. இந்த மாதிரியாக அவர் செய்தது கூட அவரை வந்து அந்த தாழ்வு நிலைக்கு கொண்டு போயிருக்கலாம். In Matthew 4 we can see that Jesus was tempted when his time in the wilderness when he was fasting. மத்தேயு 4வது அதிகாரத்துல நாம பார்க்கலாம். இயேசு கிறிஸ்து அவர் வந்து 40 நாள் உபவாசம் இருந்ததுக்கு பிறகு அவர் சோதனைக்குள்ளானார். I believe all the 40 days at some point Satan would have been trying to tempt him in many ways. I think so. நான் நினைக்கிறேன் அந்த 40 நாளையுமே எப்படியாவது சாத்தான் வந்து அவரை சோதனைக்குள்ளாக கொண்டு வர அவன் முயற்சி செய்திருப்பான். But the most biggest punch was given in the end of the 40 days and the 40 nights. Now he is saying when Jesus was full in his most of his hunger, when he was in the 40th day, the last moment when he was most hungry and most thirsty, now Satan is giving the biggest punches. ஆனால் killer punch, that's called 40 நாள் அவர் உபவாசம் இருந்ததுக்கு பிறகு அவர் மிகவும் பசியோடு இருக்கிற அந்த நேரத்துல சாத்தான் வந்து இந்த தூண்டுதலை அவன் போடுகிறான். How are you experiencing a deep low or anxiety or a depression if you are? நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தாழ்வு நிலையில இருக்கிறீர்கள் என்றால், இந்த மன உளைச்சல்ல மன அழுத்தத்துல இருக்கிறீங்களா? என்ன நீங்க எப்படி அதை எதிர்கொள்கிறீர்கள்? After major victory now you are passing through this valley, a deep low? Is that your case? பெரிய வெற்றிக்கு பிறகாக இந்த தாழ்வு நிலையை நீங்கள் கடந்து செல்கிறீர்களா? அதுவா உங்களுடைய நிலை? Or is it, do you think, because of a major change in your life and ministry that the Lord wants to bring, that this deep low you are passing through? இல்லை, தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய ஊழியத்துல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறார், அதனால இந்த தாழ்வு நிலையை நீங்கள் எதிர்கொள்கிறீர்களா? When is it because of a major disappointment that you have passed through when you are expecting great things to happen? Is that what the reason or your depression? இல்லை, நீங்கள் பெரிய காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது நடக்காமல் மாறாக நடக்கிறது, அந்த மனசோர்வில் இந்த தாழ்வு நிலையில் போகிறீர்களா? Or is it after a season of overworking that you are now facing a deep low? இல்லை, நீங்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்ததனால இந்த தாழ்வு நிலையை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்களா? You can relate to it. நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். You can relate to it and see where it is coming, because it is very important for us to know what it is. நீங்கள் இதை உங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது அது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது.
No, we can also, without ending giving a solution, I don't think nothing will be ended. The problem is diagnose and say that you are having this problem. Okay, go and pray at home. We cannot go do that, you know. இப்பொழுது வந்து நான் இதெல்லாம் பிரச்சனை இதெல்லாம் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தீர்வு சொல்லாம இதெல்லாம் பிரச்சனையா நீ வீட்டுக்கு போய் ஜெபிங்கிறது அது அப்படி இல்ல. Can we just put forward couple of solutions சில தீர்வுகளை நான் பார்ப்போம் based on what the Lord revealed to me through the life of Elijah. எலியாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தின சில காரியங்களை நான் சொல்றேன். We can deal with certain aspects. நாம் சில பகுதிகளில் நாம் அதை கையாளலாம். First one, முதலாவது, break the cycle of continuous negative or irrational thinking. நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக எதிர்மறையாக நினைக்கிறதும் வேண்டாத காரியத்தை நினைக்கிறதும் அதை உடைக்க வேண்டும். See, once in a while we can think irrationally, once in a while we can think negatively, but if there is a continuous build-up of negative thinking and irrational thinking, like in Elijah, I will point out. இப்ப எலியாவின் வாழ்க்கையில போல எப்போது ஒருக்கா நம்ம வந்து ஒரு எதிர்மறையா நினைக்கலாம், இல்ல ஒரு பகுத்தறிவு இல்லாம நினைக்கலாம், ஆனா தொடர்ச்சியாக நம்ம அப்படியே நினைக்க முடியாது. That is building up fear in us. Fear is being built up because of the continuous negative and irrational, illogical thinking. அது வந்து நமக்குள்ள பயத்தை உண்டாக்குகிறது. நாம் தொடர்ச்சியாக நாம் அந்த பகுத்தறிவற்ற காரியங்களை நாம் நினைப்பது. See, the Elijah now came to the complete thing that I am alone. You know, I am alone. எலியா வந்து ஒரு முழுமையாக அவர் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாரு, நான் தனியா இருக்கேன். I am alone and my life is going to go. நான் தனியா இருக்கேன், என் வாழ்க்கை போகுது. Even though everything of his life has been saved till this time, இந்த நேரம் வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே அது காக்கப்பட்டிருந்தாலும் there is no one left who is going to stand for the Lord. That was what Elijah's thought. எலியாவினுடைய நினைப்பு என்னன்னா, யாரு ஒருத்தருமே தேவனுக்காக நிக்கிறதுக்கு இல்லை என்று. You know, this was the people there are all like covenant breakers. They are all against, you know, they are all not worth to be improved also, you know. அவர்கள் எல்லாருமே வந்து உடன்படிக்கையை உடைக்கிறவர்களா தான் இருக்கிறார்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து முன்னேறவங்களா இல்ல. So you can see that he's been building up the thoughts of something that is even not there. You know, the Lord loved the Israelites. It is not that, you know, he's a prophet. The Lord has brought him there to restore Israel. அது அப்படியே அவர் நினைக்கிறது ஒரு காரியமே உண்மை இல்ல. அவர் அந்த மாதிரியாக நினைக்கிறார். தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். So you can see that there's a continuous thought of negative and irrational thinking that is going on. பாக்குற எலியாவினுடைய நினைப்புல வந்து இப்ப நிறைய எதிர்மறையான எண்ணங்களும் அந்த பகுத்தறிவற்ற எண்ணங்களும் போய்கொண்டே இருக்கிறது. And you need to break that cycle. அந்த சைக்கிளை நீங்க வந்து உடைக்க வேண்டும். If you don't break it, it is going to improve, increase, grow. Anyone who passes by will be in your cycle. You know? அத நீங்க உடைக்கலைன்னா அது வந்து தொடர்ச்சியா வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். யாரு கடந்து போனாலும் நீங்க அவங்கள அந்த மாதிரியா தான் பாப்பீங்க. Casting down arguments and every high thing that exalts against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. In Tamil might be a different verse. One up or down, you know. 2 கொரிந்தியன் 10:5 இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. Casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Amen. Amen. This has to be broken. இது உடைக்க வேண்டும். Without that it will increase and increase. அதை உடைக்காம அது பெருகிக் கொண்டே தான் போகும். That was the next encounter that Elijah had with God. அடுத்த சந்திப்பு வந்து அதுதான் எலியாவுக்கு தேவனோடு கிடைச்சது. And the second solution that you can see here is, இரண்டாவது தீர்வு நாம் பார்க்க போவது, you need to break from isolation. நாம தனிமைப்படுத்துவதிலிருந்து அதை உடைக்க வேண்டும். தனிமையா இருப்பதை உடைக்க வேண்டும். I was just thinking, you know, Elijah only had one person with him in his ministry. Even when he was going to look into the cloud, he was asking that servant to go and see if there is a cloud. And then when the cloud came, he told, now go and say to King Ahab that rain is coming. So his servant was with him in all the time in whatever was there. எலியாவுக்கு வந்து அவனோட வேலைக்காரன் எல்லா காரியத்திலையும் அவன் கூடவே இருந்தான். அந்த வந்து மேகம் வருகிறதா என்று பார்க்க சொல்லும்போது, மழை வருகிறது என்று ராஜாவிடம் சொல்லுவது, எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த வேலைக்காரன் இருந்தார். The servant's name was not
given, but next you can see he's getting Elisha, so I think it would have been a different servant, I think. அந்த அங்க பேர் சொல்லப்படவில்லை. அதுக்கப்புறம் பார்க்கிறோம் எலிசா என்று. ஆனால் எலிசாவோ இல்ல வேற யாராவது Because of his negative thinking and everything, he is now went and left his servant in Beersheba, and he wants to go through this all alone. அவர் இந்த மாதிரியாக அவர் எதிர்மறையாக அவர் நினைக்கிறதுனால அவர் அந்த வேலைக்காரனை பெயர்செபாவுல விட்டுவிட்டு தனியாகவே போறார். I don't know what Elijah would have thought. I myself am going to die. Why should this person die? Or he'll be thinking that this person is not worth enough to help me or something. He's just a servant. I don't know whatever he was thinking. But isolation needs to be broken. It is one of the solutions. அவர் என்ன நினைச்சாரோ தெரியல. நான் தான் சாக போறேன், எதுக்காக வேலைக்காரனும் கூட வர வேண்டும் என்று. இல்ல இந்த வேலைக்காரன் வந்து எனக்கு என்ன உதவ போறாரு என்று நினைத்தாரோ ஏதோ ஒன்று அவர் நினைத்திருப்பார். ஆனால் இந்த வேளையில வந்து நம்ம தனிமையில் இருப்பதை உடைக்க வேண்டும். The first one I told was we need to desire and work towards breaking the cycle of continuous negative irrational thinking. முதலாவது நான் என்ன சொன்னேன் என்றால் நாம் தொடர்ச்சியாக எதிர்மறையாக நினைப்பதையும் பகுத்தறிவில்லாமல் நினைக்கிற காரியங்களையும் நாம் உடைக்க வேண்டும். Second one, we need to break from isolation. இரண்டாவது நாம் தனிமையில் இருப்பதிலிருந்து அந்த காரியத்தை உடைக்க வேண்டும். Third one, we need to now work towards breaking the power of fear. Not just thinking fear, flowing through the fear, but you need to now come to this point that I want to break the power of fear. மூன்றாவதாக நாம் வந்து அந்த பயத்தின் அதிகாரத்தை உடைக்க வேண்டும். நான் பயத்தின் வழியா போறேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாம அந்த பயத்தின் அதிகாரத்தை நாம் உடைக்க வேண்டும். I think I was just thinking, bring it at least once in direct opposition to God's word and see what fear is standing on. Is fear able to stand? Rather than keeping the fear and thinking like that, try to bring that fear in direct opposition to God's word and see what's happening. நீங்க அந்த பயத்தை வந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக நீங்க கொண்டு வந்து பாருங்கள், அது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. There is also one more thing that contributes to the part of the solution. இன்னொரு தீர்வு என்னவென்றால், there is a lack in us. நமக்குள்ள ஒரு குறைவு இருக்கிறது. There is a lack of perseverance and a lack of strength in us. நமக்குள்ள உணர்கிற அந்த குறைவும் பலத்தில குறைவும் இருக்கிறது. When can we test that we are strong? எப்பொழுது நாம் வந்து பலமுள்ளவர்கள் என்று நாம் பரீட்சை செய்து பார்க்க முடியும்? When can our strength be tested? எப்பொழுது நம்முடைய பலம் பரீட்சை செய்யும்? Daily going to gym and doing that and this and all and we're building muscle and standing. When can we even test that strength? நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜிம்முக்கு போய் அதுக்கு போய் இதுக்கு போய் நம்ம வந்து நம்ம மசில் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம நிக்கிறோம். என்னைக்கு அது வந்து பரீட்சை செய்து பார்க்கிறது? This can only be tested when a difficult situation comes. உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும்பொழுதுதான் அது சோதிக்கப்படும். We need to clearly acknowledge that I am lacking in perseverance, I am lacking in strength. I want to be strengthened, I want to persevere. It should be impressed. We need to accept that fact. நாம் மிகவும் தெளிவாக நமக்கு தெரிய வேண்டும், நான் உணர்ந்து கொள்வதில் குறைவாக இருக்கிறேன், பலத்துல நான் குறைவாக இருக்கிறேன். இந்த சத்தியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Just don't say all these fairy tales that the Lord is not good to me, why are you doing this to me? It's good once in a while, okay, but we cannot just counter around these things and not accept where we stand, and we cannot just go around and say that didn't happen, this happened, that thing. It is not the real fact. You need to accept what is the fact. நாம வந்து இந்த மாதிரி கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. தேவன் என்னை பார்க்கவில்லை, தேவன் என்னை கவனிக்கவில்லை, எப்படின்னு நம்ம கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. நாம் யார் என்று நம்மளால முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அந்த உண்மையை நாம் முதலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பிறகு நாம் பார்க்க வேண்டும். This Elijah had a very quitting attitude, quit everything attitude. எலியாவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிருவோம் அப்படிங்கிற God had great vision for him, great prophet. He quit everything and he ran into the wilderness. From wilderness he built up his negative emotion, he built up his whatever irrational thinking. That was his best place. Alone in a cave, it would have built more and more. Alone in a cave, fear will build up. Alone in a cave, everything he can build up. எலியாவுக்கு வந்து தேவன் பெரிய திட்டங்களையும் பெரிய நோக்கங்களையும் அவர் வைத்திருந்தார். ஆனால் இவர் அந்த குகைக்குள்ள ஓடி போயிட்டு அங்க போய்கிட்டு பகுத்தறிவில்லாத எண்ணங்களை நினைக்கிறதும், எதிர்மறையான எண்ணங்களை நினைக்கிறதும், பயத்தை நினைக்கிறதும் அவர் இந்த மாதிரியாக நினைத்து கொண்டு அவர் அதை வளர்த்து கொண்டு இருந்தார். Elijah just quit everything. He even came to the point he wanted to quit life.
அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் விட்டு விட்டார், விட்டு விலகி சென்று விட்டார். ஒரு நேரத்துல அவர் வாழ்க்கையே முடிந்து போகட்டும்னு That's how he நினைத்தார். started. He wanted his life to be taken. He wanted to quit life. அவருடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும், அவருடைய வாழ்க்கையே விடுறதுக்கு அவர் ஆயத்தமாயிட்டார். Life is not easy. வாழ்க்கை சுலபம் இல்ல. But ஆனால் everything that the Israelites had passed through, the Lord says that it is an example and a warning for us. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து சென்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவன் அது நமக்கு ஒரு உதாரணமாகவும் நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் What is வைத்திருக்கிறார். an example or a warning given for us so that when it comes, when we face it, we know what to do because of the warning, because of the example that has been given to us. அந்த உதாரணமும் அந்த எச்சரிக்கையும் நமக்கு என்ன செய்கிறது என்றால், அது ஒரு காரியம் நமக்கு வரும் பொழுது அப்பொழுது நாம் அதை எதிர்கொள்ள முடியும். அந்த உதாரணத்தை பார்த்தும் அந்த எச்சரிக்கையை கேட்டும். The word of God is full of warnings and examples. தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் எச்சரிக்கையும் உதாரணங்களுமா தான் What are இருக்கிறது. we doing with those warnings and examples? அந்த உதாரணங்களையும் எச்சரிக்கையும் வைத்துக்கொண்டு என்ன Do we செய்கிறோம்? want to know the examples and the warnings? நமக்கு அந்த உதாரணங்களும் அந்த எச்சரிக்கையும் தெரிய வேண்டும் என்று Daily விரும்புகிறோமா? morning they'll say, today, like one day, don't go out today because there is going to be storm 70 miles per hour. What is, it's a warning. என் காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க 70 மைலுக்கு நீங்க போகாதீங்க, அங்க ஸ்டாப் 70 புயல் இல்ல 70 மைல் ஸ்டார்ம் வரப்போகுது, நீங்க போகாதீங்க. 70 மைலுக்கு புயல் வரப்போகுது நீங்க என்று எச்சரிக்கை வருகிறது. அப்ப புயல் வரும்போது 70 மைல்லயும் போகாதீங்க. அது கரெக்ட் தான் சொன்னது சிஸ்டர். So you can see here that it's a warning so that you know how to deal and you know how to walk according to that. அது ஒரு எச்சரிக்கை. இப்பொழுது உங்களுக்கு அதை கையாள வேண்டும், எப்படி அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு The தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். Lord won't allow any situation in our life without giving us an example or a warning. தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அனுமதிக்க மாட்டார், அவர் ஒரு உதாரணத்தையோ ஒரு எச்சரிக்கையோ கொடுக்காம. No testing has overtaken you that is not common to man, but in everything he has given a way out, so you will be able to find the way out. உங்களுடைய திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட எந்த ஒரு சோதனையும் உங்களுக்கு அவர் கொடுக்க மாட்டார், அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும் வழியையும் அவர் உங்களுக்கு காண்பிப்பார். Our faith cannot be tested by victory. நம்மளுடைய விசுவாசமானது வெற்றியின் மூலமாக அதை சோதிக்கப்படும். Our faith can only be tested when we face these situations, when we face trials, when we face temptations. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய விசுவாசம் அது பரீட்சை செய்து I just want to பார்க்கப்படுகிறது. end up today. நான் இதை முடிக்க The விரும்புகிறேன். same question that I asked last week. நான் போன வாரம் கேட்ட அதே கேள்வி, Is your life ruled by the promises of God or the threat of the enemy? உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களினால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறதா, இல்லை எதிரியினுடைய மிரட்டலினால் ஆளுகை Is செய்யப்படுகிறதா? your life filled with a vision of God's promise or an imagination of the enemy's lies? உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் தேவனுடைய தரிசனங்களினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதா, இல்லை எதிரியினுடைய அந்த எண்ணங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதா? பொய்யினால், enemy's lies. அவனுடைய பொய்யினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதா? Is the Lord speaking into your life or is the enemy speaking into your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் பேசுகிறாரா, இல்லை எதிரி பேசுகிறானா? How easily things are changing in you? எவ்வளவு சுலபமாக காரியங்கள் மாறுகிறது. It is an indication of how strong your foundation is. அதுதான் உங்களுடைய அடித்தளத்துல எவ்வளவு பலமா Just இருக்கிறீங்கிறது like காரணம். Elijah changed from the drought, rain came to now under the broom tree. How quickly things change. I'm not saying how quickly, I don't know the timeline, but at least in a few words everything changed. எப்படி எலியா எப்படி அந்த வறட்சியை நிப்பாட்டினாரு, அதுக்கு உடனே நம்ம பாக்குறோம் அவர் சூரிய செடியின் கீழே இருக்கிறாரு. But that can also be indicative of our foundation. அது நம்மளுடைய அடித்தளத்தை அது காண்பிக்கிறது. Let it be victory. Let it be victory. அது வெற்றியாக இருக்கட்டும். Let it be failure. அது தோல்வியாக Let இருக்கட்டும். it be good. அது நல்லதாக Let it இருக்கட்டும். be bad. அது கெட்டதாக இருக்கட்டும். Let it be something that we like is happening. இல்ல நமக்கு பிடித்தது ஏதாவது நடக்கிறதாக Something that we இருக்கட்டும். expected is happening. நம்ம எதிர்பார்த்தது நடக்கிறதாக இருக்கட்டும். Something unexpected is happening. நாம எதிர்பார்க்காத நடக்கிறதாக இருக்கட்டும். Our faith is in the person of Christ. நம்மளுடைய விசுவாசம் கிறிஸ்து என்கிற நபரிடம் இருக்கிறது. Our faith is not in the victory. நம்மளுடைய விசுவாசம் வெற்றியில இல்ல. Our faith is not in the failure. அந்த நம்மளுடைய விசுவாசம் தோல்வியில இல்ல. Our faith is not in what God did that work.
இல்ல தேவன் நம்ம என்ன வேலையை செய்தார் என்கிறதுல நம்மளுடைய விசுவாசம் இல்ல. or what he did or what he didn't do. அவர் செய்தார் செய்யவில்லை என்கிறதுல But இல்ல. our faith is much more bigger on the very person Christ. So you can now trust and you can be strong, you can be steady in your faith because your faith is on a person of Christ. ஆனால் நம்மளுடைய விசுவாசமானது மிகவும் பெரியவரான அந்த அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல இருக்கிறது. அவரை தான் நாம் நம்ப வேண்டும். That takes every situations off and we can now persevere or at least have hope in a situation because our trust is in a person. When you have trust in even in a physical worldly person, how much consoled you are that everything will pass through. If you don't have trust on a person, we will be in a bad situation. Our trust is in the person of Christ, which is the strongest. நம்ம இந்த உலகத்துல உள்ள ஒரு நபர் மேல நம்ம எவ்வளவு தூரம் நான் நம்பிக்கை வைக்கிறோம், எல்லாம் கடந்து போகும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனா எவ்வளவு பெரிதானது அவருடைய அவர் அந்த இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நபர் மேல, அவர் மேல, நம்மளுடைய தேவன் மேல நம்ம நம்பிக்கை வைப்பது. Try to keep Christ close to you. கிறிஸ்துவை உங்களோடு மிகவும் அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ள முயற்சி He செய்யுங்கள். is close to you only. அவர் உங்களுக்கு அருகாமையில் தான் இருக்கிறார். But you also need to know that you need to keep him close to you. ஆனால் நீங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவரை நீங்கள் உங்களுக்கு அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Whether even you face the highest point of life, don't go and just flow in the victory, but keep Christ close to you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் உயர்ந்த நிலைமையில போகும் பொழுது கூட நீங்க அந்த வெற்றியிலேயே அப்படியே போகாமல் கிறிஸ்துவை உங்களோடு கூட So that அருகாமையில் when the low comes, you will be able to now keep him close because he is close. You know, you are training yourself by keeping Christ close to you in all these situations, whether high or whatever. அப்பொழுது நீங்கள் தாழ்வான நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் அவர் உங்களோடு கூட தான் இருக்கிறார். நீங்கள் அவரை அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது நம்ம என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்து நமக்கு அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ள நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். Amen. 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 May the Lord bless. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Lord, at this time, Lord, I pray for each and everyone here, Lord. Lord, you are our deliverer. We call upon the name of Jesus. Yes, Those Lord who God. call upon the name of Jesus will be saved. Yes, Lord. So today with that authority, Lord, I call Wonderful. upon the name of Jesus Yes, Lord. to break, Lord, the cycles of negative Yes. thinking, Yes. of irrational thinking in Yes, your Father God. children's life. Yes, Lord. I, Lord, at this time break the power of fear in your children's life. Yes, Father in the mighty name of Jesus. Lord, we as a church acknowledge it. Lord, I break, Lord, the power of isolation that Satan tries to put into our life. Yes, I Lord. break it in the mighty name of Jesus. Lord, at this time I acknowledge, Lord, everyone on behalf of every one of them here, Lord, that we lack in persevering. Yes, Lord. We lack in your strength. Yes, Lord. So today, Lord, in our weaknesses, let Yes, your Lord. strength be made complete. Yes, Lord. Come and visit your children. Yes, Holy Spirit, come upon your children. Yes, Lord. Come and break things, Lord. Yes, Come and renew, Lord. Come and restore your children in the mighty name of Jesus. Let there be, Lord, a real deliverance, Lord, Yes, Lord. from all these depression, anxiety, stress Yes, of yes. low points in life, that we can now sleep in the valley of death, Lord, because we don't fear any evil. Help us, Lord, to sleep in the valley of the shadow of death, so that we will not fear evil even in that valley, Lord. Train your children, guide your children. We walk in your power. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.